பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, ஆனந்த லகரி பற்றி. முதல் பாகமான ஆனந்த லகரி என்ற தலைப்பை பார்த்தாலும் சிவா போட்டு பிளஸ் ஆனந்த லகரி ஈக்குவல் டு சிவானந்த லகரி என்று மற்ற ஸ்தோத்திரத்திற்கு தலைப்பு கொடுத்த மாதிரி இல்லாமல் நம்முடைய இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் முதல் பாகத்திற்கும் அம்பாள் சம்பந்தமான அடைமொழி எதுவும் இல்லாமல் வெறும் ஆனந்த லகரி என்றே தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கும் மேலே சொன்ன காரணத்தையே சொல்லலாம். அதாவது சௌந்தர்யம் என்றாலே அம்பாள்தான் என்பதால் அவள் பெயரை சேர்க்காமல் சௌந்தர்ய லகரி என்று மாத்திரமே சொன்னால் போதும் என்ற மாதிரி ஆனந்தமும் அவளேதான், பலவிதமான சௌந்தர்யங்களுக்கும் மூலம் அவள்தான் என்கிறார் போல அத்தனை விதமான ஆனந்தங்களுக்கும் அவள்தான் தாய்ச்சரக்கு, தாயேயான தாய்ச்சரக்கு. ஆனந்தத்தில் பல வரிசைகளை தைத்திரியம், பிருகதாரண்யகம், தைத்திரியம் ஆனந்தவல்லி 8, பிருகதாரண்யகம் 4:3-33 ஆகிய உபனிஷத்துக்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போகின்றன. நாமும் லீலானந்தம், பிரமோனாந்தம், ஆத்மானந்தம், சிரித்து காப்பி ஆனந்தம், சினிமானந்தம், கிரிக்கெட் ஆனந்தம், பேச்சானந்தம் இதுகளெல்லாம் அடங்கும் இந்திரியானந்தம், ஸ்ரோத்ரானந்தம், நேத்ரானந்தம் என்று பலதை சொல்கிறோம். அவற்றிலிருந்து வித்தியாசம் தெரிவிப்பதற்காகத்தான் பரமேஸ்வர பரமான சதகத்தில் சிவானந்தம் என்று பிரித்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் வெறுமே ஆனந்தம் என்று சொன்னால் அதுவும் அம்பாளுடையதுதான். அம்பாள் என்றால் என்ன? சத்தாக இருக்கிற பரமேஸ்வரனுடைய சித், அதாவது அறிவில் இருந்துதான் அத்தனை ஆனந்த அனுபவமும் உண்டாகிறது. அந்த சித் சக்தி தான் அம்பாள். வெறுமே இருக்கிற சத் தன்னைத்தானே அறிகிற சித்தினால் பெறுகிற நிறைவான அனுபவம் தான் ஆனந்தம். அந்த சித்தின் ஆபாசத்தினால், பிரதிபலிப்பு ஒளியினால் தான், பிரதிபலிப்பு ஒளியினால் தான் நாம் பெறுகிற பலவித ஆனந்தங்களும். இதற்கெல்லாம் முடிவு, நிறைவு அந்த சித்திலேயே கரைந்து நாம் ஞானமயமாகி பெறுகிற அத்வைத ஆனந்தம்தான். அதிலேயே நிலைத்து விட்டவள் அம்பாள். பிரம்மாதியர்கள் பெறுகிற ஆனந்தத்தையும் தன்னுடைய ஆனந்தத்தில் ஒரு துளியாக கொண்டவள். ஸ்வாத்மானந்த லவீபூத பிரம்மாத்தானந்த சந்ததி என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. அதனால்தான் அம்பாள் பரமான இந்த சௌந்தர்ய லகரியின் பூர்வ பாகத்துக்கும் அவள் பெயரை சேர்க்காமல் வெறுமே ஆனந்த லகரி என்று பெயர் சொன்னாலே போதும் என்று விட்டிருக்கிறது. ஆனந்த லகரி என்று இன்னொரு ஸ்துதியும் ஆச்சாரியாள் செய்ததாக தேவி பரமாகவே இருக்கிறது. சிவ ஆனந்த லகரி என்ற மாதிரி இல்லாமல் இந்த இரண்டிலுமே அம்பாளுடைய பெயரை சொல்லவில்லை. சித் ஸ்வரூபத்தினால் பெறுகிற பூர்ணானந்தம் என்று துணிக்கிற முறையில் சௌந்தர்ய லகரி பூர்வ பாகத்தில் ஒரு இடத்தில் 8ஆம் ஸ்லோகத்தில்
சிதானந்த லகரீம் என்று வருகிறது. சித்தை சொல்லாமல் ஆனந்தம் என்று மாத்திரமே சொன்னாலும் கூட அம்பாள் விஷயமானது என்று ஏற்பட்டுவிடும் என்பதால் அந்த பாகத்துக்கு ஆனந்தலகரி என்று மாத்திரம் பேர் வந்துவிட்டது. தன்னை மறந்து அப்படியே நிஷ்டையில் கிடப்பதுதான் பிரம்மானுபவம் என்கிறார்கள். அதுதான் சத். அது ஒரு தினசில் தன்னை மறந்த நிலை என்றால் இன்னொரு தினசில் தன்னை அறிந்த நிலையாயிருக்கிறது. ஜீவபாவத்தில் சரீர இந்திரியாதிகளோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் தன்னை மறந்து சிவபாவத்தில் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக உள்ள ஒரே தானை அறிகிற நிலை அது. அறிகிறவன், அறியப்படுவது, அறிவு என்ற மூன்று வேறு வேறாய் இல்லாமல் மூன்றும் சேர்ந்து அனுபவ ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட நிலை. வெறும் இருப்பான சத் சிவம் என்றால் அதிலே இப்படி அறியும் சித்தாகவும் அனுபவிக்கும் ஆனந்தமுமாக இருப்பதே அம்பாள். தான் இருப்பதையே அறிந்து அனுபவிக்காத ஒரு சத் இருந்தும் செத்த மாதிரிதானே. அப்படி இல்லை என்னும் போதுதான் சத்தான பிரம்மத்திற்கு சக்தி இருப்பதாக ஏற்படுகிறது. இந்த சக்தி இருப்பதால் தன்னைத்தானே ஏகமாக அறிந்து ஆனந்திப்பது ஒரு நிலை. இன்னொரு நிலை, இதே சக்தியினால் மாயை பண்ணி தன்னையே பல மாதிரி பிரபஞ்சங்கள், ஜீவர்கள் என்று சிருஷ்டிப்பது, பரிபாலிப்பது, சம்ஹரிப்பது எல்லாம் தன்னைத்தானே உள்ளூர அறிவதிலிருந்து தனக்கு வெளிமாதிரி சிருஷ்டியை பண்ணி அதை நிர்வாகம் செய்வது வரை எல்லாமே காரியம்தான். இப்பேருரையிலேயே பக்கம் 675 to 680 பார்க்க ஸ்வாத்மானந்த லவீபூத பிரம்மாத்யானந்த சந்ததியே என்பதை முற்றிலும் அத்வைத சாஸ்திர அடிப்படையிலான மாற்று கோணத்தில் ஸ்ரீசரணர்கள் விளக்கியிருப்பதை தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் போர் தீர்ந்து அமைதி காண என்ற பேருரையில் பராசக்தியின் ஆனந்தமும் சாந்த ஆத்மாவிலேயே என்ற பிரிவில் காண்க. இந்த காரியங்களில் சேர்ந்ததுதான் சத்தா மாத்திரமான சிவமே சிவன் என்று மூர்த்தியாவதும், அப்புறம் அந்த சிவன் அநேக லீலா சரித்திரங்களை நடத்தி காட்டுவதும், இது அவ்வளவும் உள்ளே இருக்கும் சக்தியின் விலாசம்தான், மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். ஆனபடியால் சிவானந்தத்திற்கு காரணமாக சிவச்சரித்திரம் இருக்கிறது என்று அங்கே சிவானந்த லகரியில் ஆச்சாரியார் சொல்கிறாரே, அப்போதும் சிவம் சிவனாகி அவனுக்கு சரித்திரங்கள் ஏற்பட்டதே அம்பாளின் காரியம்தான். காரிய பிரபஞ்சம் முழுக்க அவளையே சேர்ந்ததாதலால் சிவனாக, விஷ்ணுவாக, மற்ற மூர்த்திகளாக, அசடுகளான நாமாக, இன்னும் புழு பூச்சி என்று எந்த ரூபத்தில் யாராக இருந்து என்னென்ன செய்கிறதும் அவளைச் சேர்ந்ததுதான், அவள் பண்ணுவிப்பதுதான். இதைத்தான் சௌந்தர்ய லகரி 100 முதல் ஸ்லோகமே சொல்கிறது. ஆக நாம் இப்போது வருகிற கன்க்ளூஷன் சிவானந்த லகரியில் சொன்னபடி சிவச்சரித்தம் ஆனந்த சரித்தாக வருகிறது என்றாலும் அதற்கு காரணம் அம்பாள்தான். அதன் பெருமையும் அவளைச் சேர்ந்ததுதான். சிவானந்தம் கல்லாக கெட்டித்து கிடக்காமல் லகரி என்ற வெள்ளமாக பெருகுவது அவள் சமாச்சாரம்தான். அம்பாள் எல்லாவற்றிலும் வெள்ளம்தான், லகரிதான். சௌந்தர்ய லகரியாக, ஆனந்த லகரியாக இருக்கிற அவளை ஸ்ருங்கார லகரி ஸ்லோகம் 16, ஆஹ்லாத லகரி ஸ்லோகம் 21 என்றெல்லாமும் சொல்லி இருக்கிறது. ஜெகத் வியாபாரம் செய்வது, இதிலிருந்து விமோசனம் தருவது என்ற 2 காமங்களையும் ஆசைகளையும் பரபிரம்மத்துக்கு உண்டாக்கி அதோடு அவன் கூடியிருப்பதைத்தான் பரமேஸ்வரன் காமேஸ்வரியோடு தாம்பத்தியம் நடத்துவதாக சொல்வது. அந்த காமேஸ்வரி தான் ஸ்ரீவித்யா அதிதேவதையான லலிதா திரிபுர சுந்தரி. ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி காமம் உண்டு பண்ணியதால் ஸ்ருங்கார லகரி ஆகிறாள். ஈஸ்வரனுக்கு சிருஷ்டித்திறமை ஏற்பட்ட மாதிரிதானே கவிகளுக்கும் கல்பனா சிருஷ்டித்திறமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால்
அம்பாள் அனுகிரகத்தால் கவிதா சாமர்த்தியம் பெற்றவர்களிடம் இந்த ஸ்ருங்கார ரச பிரவாகமே பெருகுவதாக இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்லி அந்த இடத்தில்தான் ஸ்ருங்கார லகரி என்று போட்டிருக்கிறார். ஆஹ்லாத லகரி என்றாலும் ஆனந்த லகரி என்றுதான் அர்த்தம். மலமாயை நீங்கியவர்கள் குண்டலினி யோகத்தின்படி அம்பாளுடைய கலையை காணும்போது பரமானந்த வெள்ளத்தில் திளைக்கிறார்கள் என்னும்போது பரம ஆஹ்லாத லகரி என்கிறார். அழகு ரசனையே அதற்கு பலனும். சிவானந்த வெள்ளம் பரமேஸ்வரனின் சரித்திரத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. பாப அழுக்கை போக்கிற்று. தாபமான சம்சாரத்தை சமனம் செய்தது. சித்தமடுவில் வந்து நிறைந்தது என்றெல்லாம் சிவானந்த லகரியில் சொன்ன மாதிரி சௌந்தர்ய லகரியை பற்றி இந்த பதப்பிரயோகம் செய்துள்ள 44ஆம் ஸ்லோகத்தில் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. அம்பாளுடைய முகத்தின் சௌந்தர்ய வெள்ளத்துக்கு ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி அவளுடைய வகிடு ஓடுகிறது என்று மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கிறார். 44வது ஸ்லோகம் குறித்த விளக்கமான உரையை பின்னர் காண்போம். அழகை காவியரசத்தோடு வர்ணனை செய்வதற்கு அதிகமாக விளக்கம் ஒன்றும் சொல்லி பிரகடனப்படுத்த வேண்டாம். தத்துவம், அலிகாரி, உருவகம் ஒன்றும் சொல்லாமல் அழகை தெரிந்து கொண்டு ரசிக்க தெரிந்தவர்கள் அந்த அழகுக்காகவே ரசித்துக் கொண்டிருந்தால் போதும் என்கிற மாதிரி விட்டிருக்கிறார். அம்பாளுடைய சௌந்தர்ய வெள்ளமும் நம் பாப தாபங்களை போக்குவதுதான், நம் ஹிருதய ஏரியில் நிரம்பி நிறைவதுதான். ஆனால் இதையெல்லாம் கூட அதற்கு பலனாக சொல்லி அதனால் அந்த அழகுக்கு ஏற்றம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அது அத்தனை அழகாக இருப்பதே அதற்கு பெரிய ஏற்றம். கங்கையில் முழுகினவுடன் தட்சணமே பாபம் போய்விடுகிறது, தாபம் போய்விடுகிறது. ஆனால் உடனே எழுந்து வர தோன்றுகிறதோ? அப்புறமும் ரொம்ப நாழி அந்த வெள்ளத்தில் முழுகி முழுகி நீச்சலடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றுதானே தோன்றுகிறது. பாபகரணம், தாபசமனம் என்ற பலன்களுக்காக இல்லாமல் கங்கா லகரியில் ஸ்நானம் செய்கிற ஆனந்தத்துக்காகவே, அந்த பலனுக்காகவே, ஆனால் பலன் கிலன் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல் நீராடிக் கொண்டிருப்பது போல்தான் அம்பாளுடைய சௌந்தர்ய பிரவாகத்திலும் அதற்காகவே முழுகி ஆனந்தப்பட வேண்டும் என்று காட்டுகிறார். ஈஸ்வர சரித்திரத்திலிருந்து சிவானந்த லகரி வந்ததாக சொன்னார். இங்கே வதன சௌந்தர்ய லகரி என்று அம்பாளின் முகத்திலிருந்து லாவண்ய வெள்ளம் பெருகுவதாக சொன்னாலும் முகம் மட்டுமின்றி கேசாதி பாதம் அம்பாள் அழகு பிரவாகமாகத்தான் இருக்கிறாள். இன்னொரு ஸ்லோகத்தில், ஸ்லோகம் 12, துவதீயம் சௌந்தர்யம் என்ற அம்பாளின் முழு ரூபத்தையும் அழகுமயமாக சொல்லி இருக்கிறது. ஈஸ்வரனின் லீலைகளான காரியங்களான சிவச்சரித்திரத்திலிருந்து ஆனந்த லகரி பெருகியது போல அம்பாளின் ஸ்வரூபத்திலிருந்து சௌந்தர்ய லகரி பெருக்கெடுக்கிறது. ஈஸ்வரன் சரித்திரங்களை நடத்தி காட்டினது போல் அவள் எதுவும் செய்ய வேண்டியிருக்கவில்லை. வெறுமே அவள் இருக்கும் போதே அவளுடைய ரூபத்திலிருந்து அழகு வெள்ளம் பிரவகிக்கிறது. ஈஸ்வரனுடைய அநேக லீலைகளை சிவானந்த லகரியில் சொல்லி இருப்பது போல இங்கே அம்பாளின் பண்டாசுரவதம் முதலான ஒரு சரித்திரத்தையும் சொல்லாமல் அவளுடைய ஸ்வரூபத்தை மட்டும் சித்திரமாக வடித்துக் கொடுத்து இதுவே பேரானந்தம் என்று பண்ணிவிட்டார். இதிலேயுள்ள ஸ்வரூப வர்ணனை மாதிரி அதில் ஈஸ்வரனை அங்கமாக வர்ணிக்கவில்லை. ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு டெக்னிக்கை கையாண்டிருக்கிறார். அவயவங்களை வரிசையாக வர்ணிப்பதில் புருஷ தெய்வங்களுக்கு ஒரு கிரமம், ஸ்திரீ தெய்வங்களுக்கு வேறே கிரமம். புருஷ தெய்வங்களை பாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேல் வரிசையில் கணுக்கால், முழங்கால் என்று சிகை வரை வர்ணிக்கணும். பாதாதி கேசாந்தம், ஆபாதமஸ்தகம், நகசிகா பரியந்தம் என்றெல்லாம் சொல்வது இந்த கிரமத்தை தான். ஸ்திரீ தேவதையானால் இதை மாற்றி கேசபாரத்தில் ஆரம்பித்து நெற்றி, கண் என்று கீழ்வரிசையில் பாதம் வரை கொண்டு வந்து முடிக்க வேண்டும்.
இதற்கு கேசாதி பாதாந்தம் என்று பெயர். லலிதா சகஸ்ரநாம ஆரம்ப பாகத்தில் இப்படியே வர்ணனை வருகிறது. சௌந்தர்ய லகரியிலும் இதே ஆர்டர் தான் பார்க்கிறோம். சிவானந்த லகரியில் ரூப வர்ணனை என்று பண்ணவில்லை. ஆனால் ஆச்சாரியாளே ஈஸ்வரனை பற்றி தனியாக ஒரு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரமும் பண்ணியிருக்கிறார். அதோடு அவர் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை. அவன்தான் மாதிருக்கும் பாதியனாச்சே, அதனால் அவனை பற்றி கேசாதி பாதாந்த வர்ணனையாக இன்னொரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதும் நியாயம்தான் என்று அப்படியும் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார். சௌந்தர்ய லகரியில் அம்பாள் அவனுடைய அர்த்த சரீரம் மட்டுமில்லை, முழு சரீரமும் தான் என்பதால் ஷரீரம் துவம் சம்போகோ ஸ்லோகம் 34 என்று சொல்லி இருக்கிறார். நிஷ்கிரியமான அரூபமான சிவம்தான் சக்தி மகிமையால் சிவனானது என்று பார்க்கும்போது அவனுடைய சரித்திரம் சரீரம் இரண்டும் அவளால் தான். அவனை பற்றிய லகரியில் சரித்திர சௌந்தர்யத்தையும் அவளை பற்றிய லகரியில் சரீர சௌந்தர்யத்தையும் விவரித்தே ஆனந்தரசம் பெருகும்படி 2 தினசில் பண்ணியிருக்கிறார். அம்பாளின் சௌந்தர்யத்தை வெறும் அழகை நமக்குள்ளே வாங்கிக் கொண்டே நாம் ஆனந்தத்தில் ரொம்பி விடுகிறோம். சரித்திரம் காரியம் என்கிற போது அவற்றை நாம் விமர்சிக்கிற மாதிரி இங்கே எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. தரிசனம் பண்ணினாலே போதும். பரமசுந்தரமான ஒன்றை அப்படியே பார்த்து கொண்டே நிற்கிறோம். அதிலேயே நிறைவாக நிறைந்து விடுகிறோம். துளிக்கூட சிரம சாதனை இல்லாமல் மனசுக்கு பேரானந்தமாக தர்சன மாத்திரத்தில் பூர்ணமாகி விடுகிறோம். ரொம்ப சுலபமாக தெய்வத்தை பிடிப்பதற்கு ஸ்வரூப தியானம் நாமோச்சாரணம் என்ற 2 வைத்திருக்கிறது. நாமரூபம் என்று இந்த 2 தான் சொல்லி இருக்கிறது. நாமாவை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதில் சிரம சாதனை எதுவும் இல்லை. வாயால் பண்ணுவது அது. மனக்கண்ணாலோ புறக்கண்ணாலோ ஒரு பரமமங்களமான மூர்த்தியை தரிசனம் பண்ணுவது கஷ்டமில்லாத இன்னொரு வழி. மகான்கள் ஜீவனோடு இருக்கிற திவ்ய ரூபங்களை புறக்கண்ணுக்கு முன்னாடி காண்பார்கள். நம்மால் சிலா ரூபங்களை விக்கிரகங்களைத்தான் புறக்கண்ணால் தரிசிக்க முடிகிறது. ஜீவசக்தியோடு சஞ்சாரம் முதலானதுகளை பண்ணும் மூர்த்தியை நாம் மனக்கண்ணில் தான் காண முடிகிறது. விக்கிரகமும் பிராணப்பிரதிஷ்டை ஆகி இருப்பதால் சாக்ஷாத் ஜீவஸ்வரூபம்தான். வைஷ்ணவர்கள் அர்ச்சாவதாரம் என்றே சிறப்பித்து சொல்வார்கள். அதனால் கோவிலுக்கு போய் மூர்த்தி தரிசனம் பண்ணி அந்த அழகிலே சொக்கி கஷ்டமில்லாமல் பகவத் ஸ்மரணை பெறுகிறோம். நாம மகாத்மியம் என்று எத்தனையோ சொல்லி இருந்தாலும் அது கூட சாமான்யமாக நாம் இருக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு ரூபத்தோடு சேர்த்து சொன்னால்தான் மனசை இன்புறுத்தி இழுத்து பிடித்து நிறுத்துகிறது. ராம ராம என்று சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மரகத பச்சையாக கோதண்டத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை மனஸ் நினைக்கிறது. அந்த ரூபத்தோடு சேர்க்காமல் நாமாவை மட்டும் சொன்னால் வரட்டு வரட்டு என்றுதான் சாதாரண ஜனங்களுக்கு தோன்றும். நாம ஜபம் முறையாக பண்ணுகிற போதும் தியான ஸ்லோகம் சொல்லி ரூபத்தை நன்றாக மனசுக்குள் நிறுத்திக் கொள்ள சொல்லி இருக்கிறது. ரூபத்தை பார்ப்பது என்பதை விட நாமாவை சொல்கிறது என்கிறதில் நம் பிரயாசை ஜாஸ்தியாக தோன்றுகிறது. சுந்தரமான ஒரு ஸ்வரூபத்தை நினைத்து பார்ப்பதே எல்லாவற்றையும் விட சுலபமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறது. இதனால்தான் இந்த லகரியின் உற்பத்தி ஸ்தானம், போகிற வழி, சங்கமஸ்தானம் என்றெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. உசந்த ரசாளு மாம்பழம் என்றால் அதை சாப்பிடுவதேதான் ஆனந்தம். அது எங்கே பழுத்தது, எப்படி பழுத்தது, வயிற்றுக்குள் போய் என்ன பண்ணுகிறது என்பதையெல்லாம் பற்றியா நினைக்கிறோம்? தேவாமிர்தத்தில் ஊறப்போட்ட ரசாளு மாம்பழமாக நமக்கு சௌந்தர்ய லகரி ஸ்தோத்திரம் கிடைத்திருக்கிறது. தேவாமிர்தத்தில் ஊறப்போட்ட ரசாளு என்பதற்கு சிறிது தள்ளி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கிற இந்த ஸ்துதியே அம்பிகையின் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஸ்தோத்திரிக்கப்படும் விஷயம், ஸ்தோத்திர கர்த்தா, ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அதிலே ஊறி ஊறி பாராயணம் செய்தால் பாராயணம் செய்பவர்களும் அதுவே ஆகி அம்பாளாகி எல்லாம் ஆகிற தானான தனிநிலை என்கிற மோட்சத்தில் சேர்ந்து விடலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் இன்றைய பகுதியை ஒரு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண ஒரு பாடலோட இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். சந்திரசேகர சங்கர குருவே, சந்திரசேகர சங்கர குருவே, சத்திய ஞான நித்திய குருவே, சந்திரசேகர சங்கர குருவே, சத்திய ஞான நித்திய குருவே, சத்திய ஞான நித்திய குருவே, சந்திரசேகர சங்கர குருவே. சந்ததம் உந்தன் அருளுரை நினைந்து, சந்ததம் உந்தன் அருளுரை நினைந்து, சந்ததம் உந்தன் அருளுரை நினைந்து, சரணமென நின் பதமலரடைந்தேன், சரணமென நின் பதமலரடைந்தேன், சந்திரசேகர சங்கர குருவே, சத்திய ஞான நித்திய குருவே, சந்திரசேகர சந்திரசேகர சங்கர குருவே. கஞ்சி நகர் வாழ் தவமணியே, கஞ்சி நகர் வாழ் தவமணியே, என் நெஞ்சம் குடி கொண்ட அருட்கனியே, கஞ்சி நகர் வாழ் தவமணியே, நெஞ்சம் குடி கொண்ட அருட்கனியே. தஞ்சமெனில் சந்நிதி அடைந்தேன், தஞ்சமெனில் சந்நிதி அடைந்தேன், அஞ்சேல் எனவே அருட்கரும் காட்டும், அஞ்சேல் எனவே அருட்கரும் காட்டும், சந்திரசேகர சங்கர குருவே, சத்திய ஞான நித்திய குருவே, சந்திரசேகர சங்கர குருவே. நித்திய உருவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சங்கர குருவை நம்ம பணியணும். நம்ம யாருக்கெல்லாம் பாக்கியம் இருந்ததோ அவெல்லாம் பிரத்யட்சமா அவரை பார்த்திருக்கா, தரிசனம் பண்ணிருக்கா. இப்ப நம்ம பட்டமா பார்த்து தரிசனம் பண்றோம், கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்றோம், அதோட அதிஷ்டானத்துல போய் தரிசனம் பண்றோம் இல்லையா. இப்படிதான் ஒரு ஆசாமி பெரிய சிக்கல்ல இருந்தார். யாருக்கு சிக்கல் இல்ல? வக்கீல் கிட்ட போறவா பிரச்சனை இருந்தா தான் போவா, ஏதாவது உடம்புல வியாதி இருந்தா தான் டாக்டர் கிட்ட போவா, வைத்தியன்கிட்ட போவா. நிறைய தீர்க்க முடியாத சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா பரிகாரம் தேடிந்து ஜோசியர்கிட்ட போவா.
கோயிலுக்கு எப்ப போவா? ஏதோ விமோசனம் வேணும், ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கணும், ஏதோ வேண்டியது நடக்கணும் அப்படின்னு கோயிலுக்கு போவா. பெரியவா கிட்ட எதுக்கு போவா? எல்லாத்துக்கும் போவா. எதுவா இருந்தாலும் சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி பெரியவா அங்க போயிடுவா. இந்த மனுஷன் என்ன பண்ண, யாரோ சொன்னா எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கே என்ன பண்ணலான்னு அவரு எங்கெங்கயோ ஜோசியட்டெல்லாம் போய் பார்த்தார். எந்த ஜோசியத்தை பண்ணாலும் யார் சொன்னது ஒண்ணும் சரியா வரவே இல்லை. ஒரு ஜோசியர் ஒரு பரிகாரம் சொல்றார், ஜாதகத்தில் எப்படி சனி பாக்குறதுங்கிறார், ராகு பாக்குறதுங்கிறார், கேத்து பாக்குறதுங்கிறார், இப்படி ஏதோ சொல்லி ஏதோ பண்ற. ஆனா ஒரு காரியம் மட்டும் நடந்த பாடா இல்ல. சரின்னு வேற ஒரு ஜோசியர்கிட்ட போனா அவர் சொன்னது முன்னாடி சொன்ன ஜோசியர் சொன்னதெல்லாம் தப்பு, அப்படிலாம் கிடையாது, நான் சொல்றதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இவர் ஒரு கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ண சொன்னா அவர் வேற ஒரு கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ண சொல்றார். இப்படி கோவில்களுக்கு போய் பரிகாரம் பண்றதுலயே இவருடைய நேரமெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, பணமெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. கடைசியில் ஒரு இது என்ன பண்ணாருன்னு ஒரு மாந்திரிகர் கிட்ட போனார். அவர் ஏதோ ஒன்று ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை கொடுத்தார், இதை வச்சுக்கோ, இதுக்கு இத்தனை நாள் பூஜை பண்ணு, அப்புறம் இந்தந்த பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணு, அப்புறம் எங்கிட்ட வா. இதெல்லாம் ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரல. அப்புறம் எல்லாரும் சொன்னான், இது எல்லாம் எதுவும் பண்ணாத, நேர காஞ்சிபுரம் போ, அங்க மகா பெரியவா அங்க இருக்கா. அவ எங்கேயோ காஞ்சிபுரம் தாண்டி ஏதோ ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஒரு இடத்துல இருப்பா, அவர் குடியில இருப்பா. உனக்கு அதிர்ஷ்டம் தான் போய் பார்க்கலாம், போய் பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துடும்னா. இவர் என்னோ சொல்றாளே பார்க்கலாம், இத்தனை பண்ணியும் நடக்காத காஞ்சியில போய் அந்த பெரியவரை போய் பார்த்துட்டு வருதுடா, மொத்தம் நடந்துட போறதான்னு ஒரு அவநம்பிக்கை தான். இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு பஸ்ல ஏறி போனார். அப்படி பஸ்ல ஏறி காஞ்சிபுரம் தாண்டி போன உடனே அங்க யார்கிட்டயோ பக்கத்துல உட்கார்ந்து வர கேட்கிறார், இந்த மாதிரி இங்க காஞ்சி பெரியவர்ங்கிறாரு, அவர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு. ஐயா இப்பதான் அந்த இடம் தாண்டி தான் பஸ் வந்ததுன்னு கண்டக்டரை கூப்பிட்டு வண்டியை நிறுத்த சொல்லி அவர் அங்க இறங்கி விடுறார். இறங்கிட்டு அப்படியே தேடிண்டே போறார். போனா ஒரு சின்ன ஒரு குக்கிராமம். அந்த குக்கிராமத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வயல் மாதிரி இருக்கு. அந்த வயலுக்குள்ள ஒரு சின்ன குடிசை மாதிரி இருக்கு. அந்த குடிசைக்கு வெளியில ஒரு கட்டில், கைத்து கட்டில் மாதிரி போட்டிருக்கு. அதுல ஒரு வயசான ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சரி நம்ம யாரையாவது கேட்கலாம், சுத்தி வர யாருமே இல்ல, 2-3 பசங்க இங்க பின்னாடி இப்படி நின்றுட்டு இருக்கா, அவ்வளவுதான். யாரையும் அப்பா காணோம். நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு சஸ்பென்ஸ் வச்சுப்போமே, இவருக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கற மாதிரி கூட ஒரு நிகழ்வா கூட நடந்திருக்கலாம். இவர் நேரா அந்த பெரியவர்கிட்ட போனார். சரி சுவாமி, நீர் இந்த ஊரா அப்படின்னு கேட்டார். ஆமாப்பா இந்த ஊர் தான் அப்படின்னு தலையாட்டினார். இங்க யாரோ சங்கராச்சாரியார் இருக்காருமே, அவரை பார்க்கணும்னு. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இல்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், எனக்கு நிறைய பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீரணும்னு என்னோட நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னா, அங்க சங்கராச்சாரியார்னு காஞ்சிபுரத்து பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல இருக்கார், அவரை போய் பாரு, வயசானவர், அவரை பார்த்தேன்னா அவர் உனக்கு எல்லா இதுவும் அனுகிரகம் எல்லாம் பண்ண உன் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் சொன்னான். ஓ அப்படி சொன்னாரா, வா சரி சரி. இப்ப அந்த சங்கராச்சாரியாரை பார்த்தேன்னா அவர் உனக்கு சொல்வார், சொன்னதெல்லாம் நீ செய்தியா, அவர் சொன்னது செஞ்சோன்னு இதெல்லாம் சரியாயிடுமா. சரி உனக்கு என்னதான் கஷ்டம் சொல்லு. உங்ககிட்ட எதுக்கு சொல்லணும், எனக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு. எங்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்லேன்ப்பா, நானும் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. சரி இது வயசானவர் பெரியவர் கேட்கிறார், பெரியவர் மதிச்சு சொல்லுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய தொல்லைகள், அலுவலகத்திலையும் தொல்லை, வீட்டுலயும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, நண்பர்களுக்கு கடன் கொடுத்தா திரும்பி வர மாட்டேங்கிறது, நான் வாங்கின இடத்துல கடன் கேட்ட இடத்துல திருப்பி கொண்டான்னு என்ன அரிக்கிறேன், எனக்கு வருமானமும் ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு வாய்க்கும் கைக்கும் தான் இருக்கு, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு ஒரு தங்க வச்சிருக்கா கல்யாணத்துக்கு, அவளுக்கு வேற நான் செஞ்சாகணும், என்ன பண்றது எனக்கு ஒன்றும் புரியல, குழந்தைகளை படிக்க வச்சாகணும், இத்தனை பாரத்தையும் நான் தூக்கி தலையில சுமந்துன்னு என்னால் தாழவே முடியலன்னு. உடனே அந்த வயசானவர் என்ன சொன்னா, நீ ஏண்டாப்பா இந்த பாரத்தெல்லாம் நீ சுமக்கிறதா நினைச்சுட்டு இருக்க, பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றா தெரியுமா, என்னுடைய பக்தனுடைய பாரத்தெல்லாம் அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம் ஏஜனா பரிபாசத்தே தேஷாம் நித்யாவியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாமியம்னு சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு தெரியுமோ, அதாவது என்னுடைய மற்றவாளை யாரையும் நினைக்காத என்னையே சரணம்னு நினைச்சிருக்க வரானே, அவனுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் தான் தாங்கறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. இது மாதிரி எத்தனையோ பேருக்கு பகவானை நம்பி போன வாழ்க்கை, பாரத்தை இறக்கி வச்சு வாழ்க்கை நடந்திருக்க. இப்ப நீ ரயில்ல ஏறி உட்கார்ற, உன் பெட்டியோட போற, நீ என்ன பண்ண, ரயில்ல ஏறிட்டு
பொட்டியை மேல ஒரு இடம் இருக்கும், அதுல வச்சு விடலாம், இல்ல கீழே சீட்டுக்கு அடியில வச்சு விடலாம். நீ திருப்பி நான் தூக்கின்னு போறேன்னு ஓம் அடியிலேயே வச்சிருந்தான்னா அது தேவையோ? அது ரயில் ஒன்னு தூக்கின்னு போகும்போது பெட்டியும் சேர்த்து தானே தூக்கின்னு போற போறது. அதனால உன்னுடைய பாரத்தை எல்லாத்தையும் சுவாமி தலையில போட்டுட்டு ஒரு குருநாதரை அடைஞ்சு அவர்கிட்ட உன் பாரத்தை இறக்கி வச்சுட்டு அவ சொல்றபடி கேட்டானோ உனக்கு எல்லாம் நன்னா நடக்குமேப்பா. நீ என்ன தமிழ் நன்னா பேசுவா, தமிழ் தெரியுமோனோ உன்னுடைய மனைவிய அபிராமி இருந்தாதி சொல்ல. ஐயோ அங்கதேனே பெரியவரே ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு, அவ எதையுமே சொன்னதா கேட்க மாட்டா, என்ன சொன்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டியா பண்ணுவா. குழந்தைகளை கந்த சஷ்டி கவச்சம் சொல்லேன்னா ஐயோ அது கூட அம்மா பேச்ச கேட்குமே தவிர என் பேச்ச கேட்காது. நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, இப்ப நீ ஊருக்கு போ, எல்லா பாரத்தையும் ஒன்னுது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட போட்டு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணு. உன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு அபிராமி இருந்தாதியை தினம் படிக்க சொல்லு. நீ தினம் கந்த சஷ்டி கவச்சம் உன் பிள்ளைகள் காதல பொன் காதல விழற மாதிரி படி. தினம் நீ பாராயணம் மாதிரி பண்ணன தானாவே அவளும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவா. உன் வீடு பெரிய சத்சங்கம் ஆயிடும். அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவா கூட இவ வீட்டுல என்னதுன்னு சொல்லி ஓடி அவளும் உன்னோட சேர்ந்து அப்படியே அபிராமிந்தாதியம் கந்த சஷ்டி கவச்சமும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவா. உனக்கு எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம், உன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிடும். நீ ப்ராப்ளத்தை பத்தி நினைக்காத இருந்தாலே உன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிடும். உடனே எல்லாம் அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுனா, சரி பெரியவரே நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறேன், வந்ததுதான் வந்தேன், அந்த சங்கராச்சாரியாரையும் பார்த்துட்டு போறேன். அது சரி நீங்க யாரு, அந்த சங்கராச்சாரியார் எங்க இருக்காரு உனக்கு தெரியுமான்னு. உடனே அந்த பெரியவர் சொன்ன, நீ தேடி வந்த சங்கராச்சாரியாரே நான் தான்ப்பா. நான் இப்படி விசிராந்தியா அந்த கட்டில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். என்னோட தொண்டர்கள்லாம் நான் தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வரத்துக்கும் புஷ்பம் பறிச்சுன்னு வரத்துக்கும் அங்கே பக்கத்துல இருக்க தோட்டத்துக்கும் போயிருக்கா. ஏதோ நல்ல வேலைக்கு நீ வரும்போது கூட்டம் எதுவும் இல்ல, அதை பாரு பின்னாடி அப்படின்னு பார்த்தா பின்னாடி எல்லா கூட்டமும் திரும்பி வந்துடுத்து. தரிசனத்துக்கு வந்தவா வேற வண்டியில இறங்கி பஸ்ல கார்ல எல்லாம் இறங்கினவாலாம் வந்திருக்கா. இவருக்கு எத்தனை அதிர்ஷ்டம் பாருங்க. யாருமே கூட்டம் இல்லாத பெரியவா மாத்திரம் ஏகாந்தமா உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி ஏகாந்த தரிசனம். அதுவும் இப்படி தட்சிணாமூர்த்தி உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி பேசுற தட்சிணாமூர்த்தியா இவர் உட்கார்ந்து இவருக்கு இவ்வளவு அழகா விளக்கம் பண்ணி எந்த ப்ராப்ளத்தையும் உண்டுதுன்னு நினைக்காத, பிரச்சனைகளுக்கு வெளியில உன்னுடைய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தேன்னா யாருடைய பிரச்சனையோ இதுன்னு நீ அணுகினா உனக்கு அதுக்கு பதில் கிடைக்கும். நீ பிரச்சனைக்கு உள்ளேயே வாழ்ந்தேன்னா உன்னால அந்த பிரச்சனை விட்டு வெளியிலயும் வர முடியாது, பிரச்சனைக்கு தீர்வும் காண முடியாதுன்னு அழகா சொல்லி அபிராமந்தாதியன் கந்த சஷ்டி கவச்சத்தையும் வீட்டுல இருக்கவாளை சொல்ல சொல்லி இவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு கருணையான ஒரு அருள் மொழியை கொடுத்த பெரியவா இருக்காளே. இதுதான் தேடி போனா நமக்கு அருள் கிடைக்கிறது, தேடாமலே அவரே அருள் பண்ண நிகழ்வுகள் நிறைய உண்டு. இப்படிப்பட்ட மகானுடைய தரிசனமும் மகானுடைய அருள் வாக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மனுஷன் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்பார் இல்லையா. நினைச்சு நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா. இது ஒரு நிகழ்வு இல்லை, இது மாதிரி நிறைய பல நிகழ்வுகள் இருக்கு. இன்னும் மேல மேல தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா நாகநாத்பூர்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, இந்த நாகநாத்பூரில் தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ஷெட்டு, அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷெட்டில் தான் தங்கி இருந்தது. அங்கேருந்து லம்போட்டிங்கிற ஊருக்கு வந்தா. இந்த லம்போட்டி ஒரு கிராமம், கொஞ்சம் பெரிய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லம்போட்டிக்கு வந்தால் அந்த ஊரில் ஒதுக்குப்புறமா ஒரு ஹனுமார் கோவில், சின்ன ஹனுமார் கோவில். இந்த ஹனுமார் கோவிலில் பெரியவாளுக்கு தங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்குட்டா, இந்த மாட்டுக்குட்டாயில் கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வைப்பாடு இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. ஸ்நானத்துக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ஓடை ஓடித்து அதில் போய் ஸ்நானம். சின்ன அனுமார் கோவில், பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டை. இதுவோ மாசமும் டிசம்பர் மாதம், கார்த்திகை மாதம், அதனால் நல்ல குளிர், கடும் குளிராக இருந்தது. இந்த குளிர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே கால் பாதம்லாம் எருகின்னுடும், அப்படியே வலி இருக்கும், கடுக்கும், கால் கடுக்கும், பாதம் எரிக்கும், இப்படிலாம் இருக்கும். இப்படி கடுங்குளிரா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு
வெட்ட வழியில் வாசம் பண்ணுறாப்புல இருந்தது. ஆனால் பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் லட்சியமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி இருக்கிற இடம் தான் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சௌக்கியமாக தெரிஞ்சது போல இருக்கு. அங்கங்கே நல்லா சௌரியமாக இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அரை நாள் ஒரு நாள் அப்படின்னு இருக்கிற பெரியவா இப்படி ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வசதியும் இல்லை, கடும் குளிராக இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணா 12 நாள் இருந்தா இந்த லம்போட்டிங்கிற இடத்துல. பெரியவாளுக்கு பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு அது மாதிரி இடம். அந்த லம்போட்டியில் இருக்கிறதே தான் பக்கத்தில் ஷோலாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா. சீனிவாச சாட்லா, நாகநாத் சாட்லா, விஸ்வநாத் சாட்லா அப்படின்லாம் இவெல்லாம் இந்த போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி. இந்த ஷோலாப்பூர் முழுக்கலுமே போர்வை ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவளும் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓனர்ஸ். அவள் போர்வை தயாரிக்கிறவா. அப்புறம் அதே இந்த ஷோலாப்பூர்ல போகல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரும் பெரிய இந்த கம்பெனி போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி ஓனர். இந்த போகல் பெரியவாளை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார், ஷோலாப்பூர் வரணும் ஷோலாப்பூர் வரணும் அப்படின்னு. அவருக்கு பெரிய ஃபேக்டரியில சிவன் கோவில் பக்கத்துல சௌரியம் எல்லாம் இருந்தது, வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டார். இந்த லம்போட்டியில இருக்கிறது இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவள்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணினா, ஒத்தாசை பண்ணினா. அவள்லாம் ஏற்பாடு பண்றதே அங்க 12 நாள் தங்கியிருந்தா பெரியவா. அப்பதான் ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கிறதே சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்தார். சுப்பிரமணிய சுவாமி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா ஏகாம்பரம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் அவர்கிட்ட. குஜராத்தில் போகணும், அங்கேருந்து பாம்பே போயிட்டு குஜராத் போகணும். மறுநாளைக்கு அந்த ஜனதா கட்சி அப்படின்னு ஒரு புது கட்சி அவர் ஆரம்பிச்சார். இந்த கட்சியை ஆரம்பிக்க போறது, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போலான்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா படுத்துண்டா. இவர் சொன்னார், பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா, எழுந்துண்டா அவளவே அசைஞ்சா நாங்க வந்திருக்கிறத சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல, கொஞ்ச நேரத்துல பெரியவா யார் வந்திருக்கா என்னெல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு அவர் அனுப்பிச்சா. அப்போ லம்போட்டியில ஒரு மாட்டுக்கொட்டையில தான் இவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் இடம் பண்ணியிருந்து அப்படின்னு சொன்ன மற்றவாளுக்கெல்லாம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, பூஜைக்கு அங்க உட்காந்துட்டா. இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில உட்காந்துட்டா அங்கேருந்து பூஜையெல்லாம் எடுத்து பெரியவாளுக்கும் பிக்ஷா எடுத்து மற்றவாள்லாம் சாப்பிட போனா. எல்லாரும் சாப்பிட போறது யாரானும் ஒருத்தர் 2 பேர் பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு போற வழக்கம். வேதபுருஷாட்சியில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு இவாள்லாம் சாப்பிட போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, படுத்திருந்த பெரியவா திடீர்னு வேதபுருஷாட்சியிட்ட, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்துன்னு வா, நான் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன், அதெல்லாம் எழுதின்னு வா அப்படின்னா. எழுதிண்டே வா அப்படின்னு. இது பெரிய கஷ்டமான காரியம். காரணம், வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு என்ன பண்ணார், அவர் எழுதினார்னா அவரே திருப்பி அதை படிக்கிறது கஷ்டம். அப்படி எழுதுவர். பெரியவாளானா படுத்துட்டே ஏதோ சொல்றா, இவர் எழுதிக்கோங்கிற அவர் எழுதிண்டே வந்தார். உடனே நடுப்புற என்ன பண்ணா, பெரியவா இது வரைக்கும் எழுதினதை படி அப்படின்னா. என்ன எழுதியிருக்காரு ஏதுங்கிறத படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒண்ணுமே சொன்ன. அவர் எழுதினதை அவர் திருப்பி படிக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு பெரியவா வேற சொல்லிண்டே போறா, திருப்பி படி அப்படின்னு. இவர் என்ன பண்ணார், அதை படிக்க ஆரம்பிச்சா அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட பூர்வீக வம்சத்தை பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அதைத்தான் எழுத சொல்லியிருக்கா. அவளோட முன்னோர்கள்லாம் பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா, அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட முன்னோர்களுக்கெல்லாம் அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு பேரு. காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில அவள்லாம் இருந்தா. அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அவள்லாம் மடத்துக்கு, காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. எப்படி வருவாளான்னா அதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அவ கீழம்பியிலேருந்து, அதாவது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்கும் கீழம்பி. இந்த கீழம்பியிலேருந்து காலங்கர்த்தால எல்லாரும் கிளம்பி இவாள்லாம் இந்த அம்பியில இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியத்துக்கு வருவா மடத்துக்கு. காஞ்சிபுரத்துல மடத்துல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் நல்ல படப்பிடிக்கிற வெயில்ல ஆகாரத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் தான் சாப்பிடுவா, மடத்துல சாப்பிட மாட்டா. என்ன சந்திரமல்லீஸ்வர சொத்தான். அதனால அதை சாப்பிட்றது இல்லை. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவா, அப்புறம் திரும்பி கைங்கரியம்னா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அப்படி ஒரு குரு சேவை பண்ணியிருக்கா. அதாவது கைங்கரியம் பண்ணினவாள்லாம் பார்த்தேன்னா நீங்க ஹிஸ்டரியை எடுத்து பார்த்தோம்னா, சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம தேசத்துல எல்லாரும் எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. அதாவது எந்த ஒரு பிரதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காத சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதைத்தான் சொல்லணும். எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத நம்மளோட டியூட்டி குரு கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். அதுக்காக அப்படி போய் பண்ணியிருக்கா. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி சாப்பாட்டுக்கு இங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு போறது, இப்படி எல்லாம் நடந்துருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அதுல அவள்கிட்ட இன்னொரு ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அவ எல்லாரும் நாமம் போட்டுப்பா, கீர்த்து நாமம் போட்டுப்பா. ஸ்மார்த்தா தான் வாத்திமா
ஸ்மார்த்தா தான் இருந்தா கூட கீர்த்து நாமம் போட்டுருப்பா. இந்த ஸ்மார்த்தாலேயே கீர்த்து நாமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. இவா நெத்தியில இப்படி போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் பெரியவா சொல்றா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படின்னு வைஷ்ணவத்துல ஆச்சாரியர்களோ திருந்தர். அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியில பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிற அவரும் கீர்த்தனாமம் போட்டு ஸ்மார்த்தா தான், ஆனா கீர்த்தனாமம் போட்டுருப்பா. ராமானுஜ சரித்திரத்திலேயே சொல்றது அவரே வடமர் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்படி எல்லாரும் ஸ்மார்த்தத்திலேயும் தானே வைஷ்ணவெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு விஷ்ணு பக்தி பண்ணிட்டு வைஷ்ணவம்ங்கிற ஒரு தனி சம்பிரதாயமா வந்தது. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா இந்த பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதை படிச்சுன்னு வர சொன்னா இந்த நாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்னு இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. இந்த வேதபுரி சஷ்டிகளுக்கு சஷ்டியுத பூர்த்தி வந்தது. இந்த சஷ்டியுத பூர்த்தியும் போது சந்திரான்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர் அவர்கிட்ட பெரியவா சொல்லி இவா எல்லாரும் குடும்பத்துல எல்லாரும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருந்தவா, இவன் தான் இப்ப வீவிதிட்டு இங்க மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதனால நீ என்ன பண்ணு இவனுக்கு நாமம் போடும், நாமம் போட்டு வச்சு கீர்த்தனாமத்தை போட்டு சஷ்டியுத பூர்த்தியில ஊர்வலம் விடு அப்படின்னு சொன்னான். அது பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்னன்னா இவரெல்லாம் மாட்டே இப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எப்போ முன்னால பண்ணின்னு இருக்கலாம், இப்படி வீவிதிட்டுக்கே சம்பிரதமா இப்ப எடுத்துன்னா எல்லாம் கேட்கல. பெரியவா சொல்றா சந்திராட்ட, நீ அவனை நாமத்தை போட்டு உட்காந்து வச்சு எனக்கு போட்டோ எடுத்து காமி அப்படின்னு. அப்படி அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்தவா இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வந்தா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த இடம் வந்தது. இதை படிக்கிறதே அவர் என்ன படிச்சார், முதல்லயே சொன்னேன், வேதபுரி சாஷில் சரியா எழுத படிக்கிறதுலாம் வேடிக்கையா இருக்கும், வினோதமா இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணிட்டார், படிக்கிறதே பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படிங்கிறத இவர் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு படிச்சார் எழுதியிருக்கார். பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிறத இவர் என்ன எழுதி படிக்கிறார்னா பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படின்னு. பெரியவா உடனே படுத்தினா எங்க திருப்பி சொல்லு இன்னொரு தரம் படி அப்படின்னார். திருப்பி 2வது தரம் இப்படியே படிச்சார், பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஏந்துண்டா, ஏந்துண்டு என்னடா என்ன ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னோன்னு இவருக்கு புரியுறது பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படி, பெரியவா சான் பிள்ளை பெரியவா சான் பிள்ளைன்னு எழுதியிருக்கோ அப்படின்னு. அப்போவான அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு சரியா சொல்லப்படாதோ, இல்ல பெரியவா இப்படிதான் சொன்னா நான் எழுதிருக்கேன் அதான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்தோம். யாரை பார்த்து பெரியவா இல்ல ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா, ஆஹா ஊஹுன்னு ஒரே அமக்களம். இவர் எப்படி வேடிக்கையெல்லாம் பண்ணுவார், தமாஷ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்க பெரியவாச்சான் பிள்ளை பெரியவா ஷான் பிள்ளைன்னு படிச்சிட்டா இல்லையா, பெரியவாளுக்கு வந்தது. இன்னொரு தரம் என்ன பண்ணார், இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவாளுக்கு தானே பஞ்சாங்கம் படிக்கணும், அவ காலங்காலத்தால அனுஷ்டானம் பண்றது. வேதபுரி சாஸ்திரத்துல பஞ்சாங்கம் படிக்க சொன்னா அவர் படிச்சுட்டே வந்தார், திதி வார நட்சத்திர யோக கரணம் அப்படிங்கிறத. இந்த கரணம் அப்படிங்கிறத பெரியவாளுக்கு சரியா காதல வாங்கல போல இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணினா மௌனமா இருந்ததுனால அபிநயம் பண்ணி காமிச்சா அப்படின்னா, அதாவது இப்படின்னா கரணம், இதை திருப்பி படி அப்படின்னா அவர் என்ன நினைச்சுட்டு பெரியவா குட்டிகரணம் போட சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பஞ்சாங்கத்தை கீழே வச்சார், குட்டிகரணம் போடுறார். பெரியவா சிரிக்கிறா, திருப்பி இப்படின்னா இவர் குட்டிகரணம் போடுறார். அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கவெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு என்னடா அது பெரியவா இருக்க குட்டிகரணம்னா, இல்ல பெரியவா தான் சொன்னா அப்படின்னா. அப்புறம் பெரியவா சொல்றா, நான் பஞ்சாங்கத்துல கரணம் படின்னா அவன் குட்டிகரணம் போடுறான் அப்படின்னு. இத மாதிரி தமாஷெல்லாம் வேதபுரி சாஸ்திரம்னு நடக்கும். அது போல இங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெரியவாச்சான் பிள்ளைன்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி குடும்பமும் கீர்த்தனாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்த குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா அதை எழுதிட்டு படிக்க சொன்னா இவர் பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். ஒரு தரம் சொல்றா, 2 தரம் சொல்றா, திருப்பி இப்படியே சொல்லி அவர் பெரியவா சொன்னா நான் அதான் எழுதுறேன் படிக்கிறேன்னு பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். உடனே கோச்சுன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா இருந்துட்டு. உடனே மற்றவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணாலும் சாப்பிட போனவா ஓடி வந்தா என்ன ஏதோ பெரியவா கத்துறாளேன்னா இப்படி விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா. அப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சமாதானப்படுத்தி வச்சு பெரியவாளை என்ன பண்ணினா உடனே இந்த கோபத்துல நீங்களாம் ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, இந்த ஏகாம்பரம்னு அவர்கிட்ட சொல்றார். ஏகாம்பரம் சாங்கிலி தாத்தா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வேதபுரி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் காசியில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் இருக்கார், அனந்தானந்த சுவாமிகள். அவர் ரொம்ப உடம்பு முடியல இருக்க, 96 வயசாயிடுத்து. அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணும், ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் அப்பப்போ இருந்துட்டு வரணும். டேர்ன் போட்டுன்னு போங்கோ, யாரு முதல்ல போற இல்லைங்கிறது நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, ஏன் கிளம்பி போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாளை உத்தரவு பண்ணிட்டா.
இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பெரிய சான் பிள்ளைன்னு படிச்சதுல அந்த கோபத்துல எல்லாரையும் அங்கேருந்து துரத்துறா. நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்துன்னு அவ காசிக்கு போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஞானிகள் எந்த காரியம் பண்ணினாலும் பேசினாலும் எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கிறாப்புல தோணும் நமக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஒரு லிங்க் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப திடீர்னு கோபத்துல காசிக்கு போய் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னு இவாள ஏகாம்பரம் வேதபுரிசாட்சிகள் இந்த சாங்கிலி தாத்தா இவாளுக்கெல்லாம் உத்தரவு பண்ணுவானே அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு தந்தி வந்தது காசியிலேருந்து. செல்லமையர் அப்படின்னு அங்க சங்கர மடத்தை பார்த்துன்னு அவர்கிட்டையும் தந்தி வந்திருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னா கார்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார் காசியில அப்படின்னு தந்தி. இந்த தந்தியை பார்த்தோன்னு தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கார்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை ஞாபகப்படுத்தினா? அவருக்கு 96 வயசாயிடுத்து, அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றா. இவா இல்லாம வேற வழி இல்லை. பெரியவா உத்தரவு பண்ணிவிட்டா, பெரியவாள கோபமா வேற இருக்கா, அதனால உத்தரவு பண்ணிட்டா நம்ம போய் தான் ஆகணும்னு இவா தீர்மானம் பண்ணிட்டு முதல்ல வேதபுரி சாட்சியில் போறது, அப்புறம் ஒத்தரா போறது அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இவ போறதுக்கு முன்னாலே என்ன எடுத்துன்னு அங்க காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு தந்தி வருது. இந்த தந்தியை பார்த்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் காலம் ஆயிட்டாராம் அர்த்தால அப்படின்னா பெரிய உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, போங்க உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இதை சொன்னோடனே ஏகாம்பரம் அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவா வாக்கால திருவாக்கால இப்படி சொல்றாரு. அதனால பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமியில போய் காசியில கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னா அதுக்குள்ள அவரே போங்கன்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே அவர் போயிட்டார். அதுக்காக பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்டே கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. அவளுக்கு சொல்றாப்புல இதை விட பெரிய பாக்கியம் வேணுமா என்ன? இந்த பாக்கியம்னா வேணும். எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தை வழுவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்லாம் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு. எந்தெந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானை வேங்கடவானின் கோயிலின் வாயில் அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாடும் அச்சுவை பெறணும் வேண்டேன் அரங்கமான குருளானே அப்படின்னு இன்னொரு ஆழ்வார் பிரார்த்தனை பண்றாரு. அது மாதிரி எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் என்னவா இருந்தாலும் இந்த ஈஸ்வரனான பெரியவாகிட்ட இருந்து கைங்கரியம் பண்றதுங்கிறதான பெரிய பாக்கியம். அஹோபாக்கியம் அஹோபாக்கியம். அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் உங்களுக்கு வலியே கிடைச்சுட்டாப்புல பெரியவா சொல்றா, போங்க உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி எங்க ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தியானார் அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சம்பந்தம் இல்லாத பெரியவா ஏதோ ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி பேசல. ஏன் இப்படி பெரியவா இத்தனை கோபத்துக்கு நடுப்பறையும் கத்துறதையும் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி சொல்ற அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்திம கால ஸ்மரணையில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் நிச்சயம் பெரியவாளை நினைச்சிருப்பார். அவர் நினைச்சிருப்பார், ஸ்மரிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி பெரியவா இங்க லம்போட்டியில உட்கார்ந்துட்டு அவரை நினைக்கிறா. அதுதான் ஈஸ்வரன்கிறதுக்கு சாட்சி. பகவான் கீதையில சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த அந்திம ஸ்மரணையில அந்திம காலத்துல என்ன ஸ்மரணையோட போறோமோ அதோட நாம அதுவா கிடைக்கிறது ஜென்மா அப்படின்னா அதுக்கு தான் பகவத் ஸ்மரணையோடு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படி படித்த பக்தர், தபஸ்வி. அதனால அவருக்கு பெரியவா ஸ்மரணையோட தான் அவர் பிரிஞ்சிருக்கு அவரோட ஆவி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னர், எங்கேயோ லம்போட்டியில உட்கார்ந்த பெரியவா சம்பந்தம் இல்லாத பேச்சுங்க நடுப்புற ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது. டாக்டர் வேலுநாதன் அப்படின்னு அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, நீ காசியில போய் ஒரு சுவாமிகள் ஒரு பெரிய மகான் அவரை பத்தி சொல்லி நீ அவரை போய் எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னா. இவர் காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இவர் என்னமே காசிக்கு போறதுக்கு 2 நாள் ஆகும். காசிக்கு போய் 2 நாள் கழிச்சு போறார். போய் அங்க விசாரிக்கிற பெரியவா இந்த மாதிரி அந்த சுவாமியில விசாரிச்சோன்னா எப்படி இருக்காரு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவ சொல்றா, இல்ல அவர் காலமாகி 2 நாள் ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறா. அதாவது எந்த சமயத்துல வேலுநாதன்ட்ட அந்த சுவாமிகளை பத்தி சொல்லி அந்த மகானை பத்தி சொல்லி அவரை போய் பாரு எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலோ அதே சமயத்துல அன்னைக்கே அங்க அவர் காலமாயிருக்கார். இதுவும் நமக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி மூலியமா ஊர்ஜிதமாறுது. அந்திம காலத்துல யாரெல்லாம் பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறாளோ பகவத் ஸ்மரணை இருக்கோ நிச்சயம் அவளுக்கு கை கொடுத்து அவளை கரையேத்துறார் பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி 1-2 நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நமக்கு சாட்சியா தெரிகிறது.
அந்திம காலத்துல நாம மட்டும் பகவானை ஸ்மரிக்கல, பகவானும் நம்மள ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்க, நம்மள நினைப்பு வச்சுட்டு இருக்க. நாம அவரை நினைக்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி இப்படி சொல்ற. அப்படி அந்திம ஸ்மரணையில அவர் இருந்திருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதனால தான் இங்க லம்போட்டியில பெரியவா அப்படி சொல்றா. அதுக்கப்புறம் இப்படி லம்போட்டியில பல நிகழ்ச்சிகள். அந்த லம்போட்டியிலேருந்து கிளம்பி பெரியவா 6 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தா தங்கணும். தங்கறதுக்கு இடம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு ரோட் சைட்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர், அவரோட சின்ன குடிசை ஒண்ணும், அந்த குடிசையை காலி பண்ண தர சொல்லி அதுல பெரியவா தங்கியிருந்தா. அந்த ஊருக்கு பேர் பிரஹ்லாத நாகுமரே பஸ்தி அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல செருப்பு தைக்கிறவரோட வீட்டுல குடிசையில பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்படின்னா இவரோட பொசிஷன் என்ன? காஞ்சி காமகோடி சர்வஜ்ஞ பீடாதிபதி ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அப்பேற்பட்டவர் எப்படி போய் தங்குறார் அப்படின்னார். பஸ் ஷெட்ல தங்குறார், ஒரு ஏழை குடிசையில தங்குறார், ஒரு டைலரோட வீட்டை ஒழிச்சு தர சொல்லி அங்க தங்கினார். இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். இது மாதிரி அதிசய அபூர்வங்களை பெரியவா சரித்திரத்தெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தேன்னா இப்படி ஒரு செருப்பு தைக்கிற வீட்டுல பெரியவா தங்கினார் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. ஆச்சாரியாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் காஞ்சிபுரத்துல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. அந்த சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்றதே திருநெல்வேலி ஜில்லா பிரம்மதேசத்திலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்து வாதம் பண்ணி அவர்கிட்ட தோத்து போய் பிற்காலத்துல சர்வஜ்ஞாத்மர் அப்படின்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதியா வந்தது அப்படின்லாம் சங்கர விஜயத்திலேருந்து பார்க்கிறோம். அப்படி பல பேர் வந்து பல வித்வான்கள்லாம் பரீட்சை பண்ணிட்டு சர்வஜ்ஞனா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அர்த்தம். எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பெரிய மகா கெட்டிக்காரன் மாஸ்டர்னு அர்த்தம். அந்தந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கிறவா அந்தந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சின்றவாள்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்து அவள்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அவளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அவளெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒத்துண்டாதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணலாம். அப்படி ஆச்சாரியா பீட்டாரோகணம் பண்ண போறதே ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் அவர் வந்து தடுத்தார். உனக்கு பெரிய வேதம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சங்கீதம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அது தெரிஞ்சிருக்கலாம், இது தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்துலயும் நீ கெட்டிக்காரனா இருக்கலாம். ஆனால் என்னோட இந்த விஷயத்துல உனக்கு திறமை இருக்கா? உன்னால செருப்பு தைக்க தெரியுமா? இதையும் சொல்லி பண்ணி காமிக்கணும். இதை சொன்னாதான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதாவது இதுதான் அதுதான் இல்லையே. எந்த தொழிலா இருந்தாலும் ஆயக்கலைகள் 64ங்கிறோம், இல்லை எதுவா இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு தனி திறமை இருக்கும் இல்லையோ. எல்லாராலையும் செருப்பு தைச்சிட முடியுமா? எல்லாராலையும் நாற்காலி மேஜை பண்ணிவிட முடியுமா? எல்லாராலையும் எல்லா காரியம் பண்ணிவிட முடியுமா? பண்ண முடியாது. அதனால அவர் வந்து சொன்னார், உனக்கு செருப்பும் தைக்க தெரியும் அப்படின்னா தான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், கோவம் வந்திருக்கும். பெரிய வித்வான்கள் எல்லாமே ஒத்துனுட்டா, வாழலாம் ஒத்துனுட்டா, ஆஃப்டர் ஆல் நீ ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர், நீ என்ன எனக்கு சர்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு தானே கோவம் வரலாம். அலட்சியப்படுத்தணும். ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணாரு, அலட்சியப்படுத்தல. சொல்றது நியாயம்தான்ப்பா. எதுவா இருந்தாலும் சரி, பெருசா இருந்தாலும் சரி, சின்னதா இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியமா இருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். சர்வஜனுக்கு அதுதான் லட்சணம். அதனால குடு, நான் பண்ணி பாக்குறேன்னு சொன்னான். பண்ண தெரியும், எனக்கு பண்ணுவேன்னு கூட சொல்லல. அது என்ன, வினயத்தோட அடக்கத்தோட உருவம் ஆச்சாரியால். அதனால என்ன பண்ணா, குடு அப்படின்னா அந்த ஆளு இந்த தோல் ஊசி இசி நூல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார். கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு பெரியவா என்ன ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா, அப்படி அந்த செருப்பு தைக்கிற உட்கார்றாப்பிலேயே முதல்ல அந்த போஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு அந்த தோல் எடுத்து அந்த ஊசியில நூலை கொத்தி அப்படி உள்ளுக்குள்ள விட்டு தைக்கணும். தைக்கிறதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணார், அப்படி மூக்குல இந்த 2 பக்கமும் தடவின்ற இந்த ஊசி முனைய. இதை பார்த்தார் அந்த செருப்பு தைக்கிறவர். சாமி, இதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ சர்வஜன் தான், உனக்கு விஷயம் தெரியும், செருப்பு தைக்கிற கலையும் உனக்கு நன்னா தெரியும், அதனால அதை வச்சிரு அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணா. மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இவரை தைச்சு காமின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமான்ட்டோ தைக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஊசியில நூலை கோத்து கையில் எடுக்கிறதே இவன் சரின்னு விட்டானே எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. அந்த ஆள் சொல்றார், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யார் வேணா கத்துண்டு பண்ணிடலாம், ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு தனி திறமை இருக்கு, டெக்னிக்லாம் இருக்கு, அது சுவாவமா வரணும். அதுக்காக தான் அந்த பரம்பரையா வரத்தை தான் அதெல்லாம் வரும். புதுசா நம்ம போய் ஒரு காரியத்துல பிரவேசிச்சோம்னா இனிமே ஒன்னொன்னையும் சரியான்னு கேட்டுன்னு பண்றதுக்குள்ள இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கும் பிராணம் போயிடும், மற்றவாளுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் அந்த பாரம்பரியமா வர தொழில என்ன அப்படின்னா, அது தானே கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அது எப்படி பாடுமான்னு, அது வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுலயே ரத்தத்துல ஊறிடுத்துனா அந்த ஜீன் அப்படிங்கிறா, அது தானே அந்த ஒரு திறமையை கொடுத்துரும். அது மாதிரி இங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த செருப்பு தைக்கிறவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம், செருப்பு தைக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த ஊசியை அந்த தோல்ல விடணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் வழவழப்பா இருந்ததுன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் சர்ன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிடும்.
அதுக்காக அவ என்ன பண்ணுவா, அந்த ஊசி மொன வழவழன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மூக்குல இந்த 2 பக்கமும் இந்த வேர்த்து ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதுல அப்படி தடவிண்டு உள்ள விடுறது. விட்டுட்டாலே சர்ன்னு உள்ள போயிடும். இது ஆச்சாரியர் பண்ணோன்னு அந்த ஆளு உனக்கு செருப்பு நன்னா தைக்க தெரியும், உனக்கு அந்த வித்தை நன்னா தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னு ஒத்துண்டார் அப்படிங்கிறான். எதுக்காக அப்படின்னா, கண்டக்டர் போனா டிக்கெட் வாங்கினா உடனே இந்த டிக்கெட் ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டாதுக்கு அப்படி நாக்கல் தடவி எடுத்து கொடுக்குறார். அது அவளோட சுபாவம். ஏன்னா கையில ஒரு ஏதோ தண்ணி பசை வேணும், தண்ணிக்கு எங்க போறது, உடனே ஒரு பெரிய டேம்பரை கையில தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால இருக்கிற எச்சலை தொட்டுக்கிறா. அது மாதிரி இவாளுக்கும் போற இடத்துல எண்ணெயை தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால என்ன பண்ண, இந்த எண்ணெய் பிஸ்கா இருக்கிற அந்த மூஞ்சியில அந்த மூக்குக்கு நடுப்புற சில இடங்கள்ல அந்த எண்ணெய் கசிவு இருக்கும், அதுல இப்படி விட்டு தடவிண்டு உள்ளுக்குள்ள தட்டுற. அதை ஆச்சாரியர்கள் பண்ணி காமிச்சோடனே இந்த ஆளு சந்தோஷமாயிட்டார். இது அப்படின்னு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது. அப்பேற்பட்ட சர்வீங்க அந்த பீடத்துல வந்த ஆச்சாரியாளோட மறு அவதாரம் தானே பெரியவாளும். அப்படி இருந்த அந்த செருப்பு தைக்கிறவரோட வீடுதானோ இந்த ஜென்மத்துல தெரியல, அதுக்கும் போய் புனிதப்படுத்தணும்னு பெரியவா போனாலும் என்னமோ தெரியாது. அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு ஏழையோட குடிசையிலையும் பெரியவா தங்கி இருந்தா. இந்த தேவராசையும் யாருக்கு தெரியும். இப்படி பல இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா ஷோலாப்பூர் வரா. அங்க பாலாஜி மந்திர்ல பெரியவா தங்கி இருக்கா. என்ன நடக்குதுன்னு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தெண்ணீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும்
கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய். மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே. என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன். மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே. உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே. பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார். பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே. இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினேனை விடுதி கண்டாய். மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் தீக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய்
வஞ்சிக் கும்பினையே கொம்பரில்லாக் கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பானவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன்
கண்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.